지난 한 주간에도 평안하셨습니까? 7천 미라클 예수사랑여기의 정기철 목사입니다. 어려운 상황 속에 헌신하고 계시는 사역자들을 독려하고 아픈 이웃들에게 희망을 전하는 예수사랑여기의 조양기입니다. 오늘도 지난 방송에 이어서 몽골 심장병 환우를 위한 특집 방송 두 번째 시간입니다. 오늘도 미랄심장재단의 총재 이정재 목사님과 찬양 사역자 DK 소울님을 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 이정재 목사님 지난 편에 이어서 오늘도 또 이렇게 만나 뵙게 되는데요. 오늘은 어떤 친구들을 좀 소개해 주시겠습니까? 오늘은 심장병 아이들이 수도에만 있는 것이 아니고 또 12시간을 차를 타야 되고 어떤 아이들은 한 3박 4일. 한마디로 말해서 우리 심장병 아이들이 한국까지 오기에는 너무 많은 시간도 소요되고 체력도 소요되고 그리고 그들의 생명을 살리기 위한 노력들이 얼마나 큰지 그것들을 오늘 보도록 그렇게 하겠습니다. 네. 이번에 DK 소울님도 동행하셨다고 들었어요. 와, 몽골에서 환우들 만나보니까 어떠셨어요? 우리가 보지 못하고 또 알지 못하는 작은 곳까지 다 찾으셔서 하나님께서 다 만져주시고 계시다라는 걸 다시 한번 느끼는 시간이었던 것 같습니다. 기대가 됩니다. 네. 이번에 심장병 환우를 만나기 위해서 몽골의 외딴 시골 마을까지 찾아갔습니다. 몽골 심장병 환우들을 위한 특집 두 번째 시간 몽골로 가보겠습니다. 대륙을 건너 도착한 몽골. 국민의 대다수가 티베트 불교를 믿고 있는데요. 선교 활동의 요충지인 이곳은 세계에서 가장 추운 수도로 알려진 울란바토르입니다. 이곳에서도 12시간을 더 달려 광활한 초원과 비포장 도로를 지나 홉스골 마을에 도착했습니다. 산치로와 가족들을 만나기 위해서였는데요. 한적한 시골에 있는 산치르네 집. 자그마한 양철 지붕 아래 산치로와 가족들이 살고 있습니다. 부지런한 형제들이 아침 일찍부터 일어났습니다. 건강하게 태어난 형과 누나와 달리 몸이 불편한 막내 산치르가 가장 늦게 일어났는데요. 온 가족의 사랑을 독차지하고 있는 사랑둥이 막내입니다. 사실 산치르는 다운 증후군과 심장병을 앓고 있는데요. 또래 아이보다 성장이 더딘 산치르. 다른 아이들처럼 건강하게 태어날 줄 알았던 아들이 아프다는 사실을 알게 된 아빠는 그 충격을 잊을 수 없었습니다. Тэр хоёрт бол аюу шок гэсэн шүү дээ. Шоконд орж гайхаад юугаар сошиалор хайж эхэлсэн. Ямар өвчин байдгийг мэдэхгүй анх удаа. Тэгээ сошиалор бүгдийг хайгаад судлаад тэгээ мэддэг болоод хоёулаа нэлээд шокерсэн гэр бүлэрээ юм жоохон сэтгэл санааны хувьд бол жоохон унсан. Одоо бол гоё над жаргалтай. 가족에게 보물처럼 찾아온 산치르. 태어난 후 4개월이 됐을 때 심장병이 있다는 사실을 알게 되고 오랫동안 병원 신세를 져야 했습니다. 얼마 전에는 눈도 제대로 뜨지 못해 사시 교정 수술을 받았는데요. 당장 심장 수술이 급했지만 비용이 부담돼 받지 못했습니다. 분주한 식사 준비 시간. 식사를 준비하는 엄마 곁에는 언제나 첫째 바야르가 있었습니다. Нэг байг ихтэй зөвхөн нэ сонгоод юм аа. Одоо ер нь одоо оройны хоолндоо ингээд ээж авдаа ингээд ангид төсөхгүй тий. Одоо дүүнрээ харахад чамд хэцүү байдгүй. Тэгээд нөгөө мөргийн дүүтэй нэг жижиг дөрвөн зам дээр. Жижиг дэлгүүр ажилладаг гэх юм уу? Хүүхд жоохон байхад бол айгүй хэцүү байдаг л шүү дээ. Нэг нас хүртэл бол баг ажил хаяал нэг хийчихсэн шүү дээ. 조촐하지만 가족이 함께의 행복한 식탁. 엄마는 저녁상을 차린 뒤 숟가락 한 번 들지 못하고 산치르의 밥을 챙겨줍니다. Тама. Уячва. Ицэн. Буда. Ага. Хэд болж байгаа дэрсэн? Нэг өнгөч. Яг нөгөө өөртөө юу яахгүй.
Яг тулж ажиллахгүй байгаа шиг нэг ажилтаа ажилтдаг гэж бүгд. Түүнээс яг ингээ бариулын сургууль ихлээр албагдчихсан аахгүй. Одоо нөгөө хичээл авах өөр яах вэ? Ээж ер нь ажилтаагаараа явчихна. 누군가 챙겨주지 않으면 끼니를 해결할 수 없는 산치르. 엄마는 여유만 된다면 산치르에게 젓가락질을 가르쳐주고 싶지만 먹고 살기 바빠 그럴 시간이 없었습니다. 엄마 아빠는 아픈 산치르를 잘 챙겨주지 못해 늘 미안한 마음뿐인데요. 얼마 전부터 숨 쉬는 것조차 버거워하는 산치르. 넉넉지 않은 가정 형편에 잘 챙겨주지 못해 더 아픈 건 아닌지 마음에 걸립니다. Арай наах болно. Тэгээ нэг зүг жаахан ханаад нас өрөх юм бол бүр ингээл авцсан. Ханаад өрхөө. Одоо нэг өвдсөн үедээ нэг жаахан сэтгэл мэтгэлээр онсон үедээ бол одоо яагаад ингэсэн юм бэ? Эхний одоо нэг хүүхд төрснөөс хойш бас нэг хэсэг нөгөө яг юунаас болсон юм бол яагаад гэсэн юм бол ингээл нэг надаас болсон юм болов уу ингээл. Тэгээс одоо бол бас харьцангуй гайгүй. 아픈 아들을 위해 아무것도 할 수 없는 날들. 그런 하루가 또 저물었습니다. 다음 날. Одоо яг тэгээд манай энд бол яг хийх гэхээр ажил бол байхгүй. Хөвсгөл аймагт бол ажлын байр ер нь өөр хаасаагүй шүү дээ хөвсгөл аймагт гэлтгүй тийм биз дээ. Ажлын байр байхгүй. Тийм байгаа шүү дээ. Тэгээд хаяа тэгэл нөгөө нэг өстө солонгост очиж ажил хийж байна. Тэгэл ойр зүрийн юм хийгээл тэгэл янз янз зүйлүүд тэгэл ажил. Тэгээд юу яадаг нөгөө яг ковид гараад нэг сонгоно авч өгсөн, нэг хэдэн ченжүүд авч өгсөн, нэг ченж авч өгсөн. Тэгсэн чи мөнгөний нөхөө байгаа. Ийшээ хотод явах боломж болчихсон. Бүх юм хаалттай байсан шүү дээ. Боо юм болчихсон шүү дээ. Өлөгтүүлнаа ченжин чинь манай энэ нэг тийм тогтолцоо байна шүү дээ. Ченжин тогтолцоо гэж юм. Энийг халаал. 작은 마을에서 잡화점을 운영하는 산치르의 부모. 많지 않은 손님들을 상대로 액세서리를 팔고 있는데요. За сайн 사야지. 자, 다녀오면서 그렇게 하면. 아이들을 먹여 살리기 위해선 무엇이든 해야 했습니다. 한편 생계를 위해 부모님이 애쓰고 있을 때 아이들은 집에서 엄마 아빠를 기다리며 시간을 보냅니다. 산치르를 돌보는 일은 첫째 바야르의 몫이었는데요. 또래 아이들과 놀고 싶기도 하련만 힘든 내색 없이 동생들을 돌봐온 바야르. 심장기계 수술이 6천만 원부터 시작한다고 들었거든요. 한국에서 이게 수술 받으면 그 몽골에서는 거의 1억 넘어가니까 몽골에서는 또 월급도 그렇게 아직은 그렇게 높지 않고 제가 이게 뭐 가끔씩 들으면 이게 뭐 자기 살고 있는 집을 팔아가지고 그렇게 수술 받을 때까지 이렇게 가는 것 같아요. 그리고 친척들에서 돈 많이 빌리고 그리고 차량 뭐 갖고 있는 차량도 다 팔고 그래서 다른 데에서 이렇게 임대하면서 이렇게 부모님이 일하러 나가실 때는 지금 큰 게 첫째 그 바이에르든이라는 그 형이 되게 좀 힘들 것 같은 상황일 것 같아요. 딱 이게 첫째 아들 바이에르든 그 의무가 아니잖아요. 원래는 이게 부모님들이 애들을 키워야 되는데 지금 같은 경우는 부모님들이 키우고 있는데도 불구하고 큰 첫째 그 아들이 다 이렇게 책임지고 본인이 이게 뭔가 아빠가 되는 느낌인 것 같아요. 일찍 철든 바야르는 어릴 때부터 바쁜 엄마 아빠를 대신해 동생들을 챙기고 돌봐왔습니다. 친구들과 노는 것보다 아픈 동생을 돌보는 일에 익숙합니다. Одоо ер нь одоо чинь ингээл 6 жил дараад гэртээ ирэх хэрэгтэй гэсэн нэг тийм бодолтой байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүд найзуудаа тоглох байгаа тийм хэцүү байдгүй юу тий. Таяа хэцүүгүй байдгүй. Яг гой заав гараал тэнгүүд дууддаг. Санчрыг зүгээр л.
үнэхээр байдаг байна. 진짜 계시는구나라고 생각할 것 같습니다. 둘째 누나와 셋째 형도 아직은 어려서 동생이 어떤 병을 갖고 있는지 자세히는 알지 못하지만 막내 동생 산치르를 누구보다 아끼고 사랑해 주는데요. Дүү чамд яг ямар дүү вэ гинэ чиний? Одоо санчир дүү? Чам тэгээд Эднийг дандаа инээл. 주변이 어둑해지자 엄마 아빠도 아이들에게 돌아갈 준비를 합니다. Хамгийн зөв зам бол нэг гэртээ харих зам гэдэг. Тэр төрхийн харахаар хөгжилтэй ойч юм шиг тэгээ заримдаа нэг хөөх энэ юм шиг заримдаа нэг хүүхдүүдэд хаяад ажиллагээд байгаа сар эднийг нэг гоё аялуулах юмсан гоё юм авч өгөх юмсан тий хүүхдүүдийн нэг өөрснийх нь байгаагаар байлгах юмсан гэж бодд ярьдаг шүү дээ. 아침 일찍 나갔다 해가 진 뒤에서야 아이들이 있는 집으로 돌아온 엄마 아빠. Дэвчтэй. За. 엄마 아빠가 올 때까지 애타게 기다린 아이들. 엄마와 함께하는 시간을 가장 좋아하는 아이들입니다. 엄마는 아이들을 챙겨주지 못한 것 같아 늘 미안한 마음이 듭니다. 지친 몸으로 돌아와 아이들을 위해 해줄 수 있는 건 기도뿐이었는데요. Манай хүүхдэд болохоор ерөнхийдөө нэг дуугаа талтай. Тэгэхээр тэд нартай болохоор би нэг дотроо бол бус хүүхдүүдээ одоо хүүхд насныхан дурсамжгүйгээр өнгөрөөчих вэ. Тэгээ нөгөө санчраа гэж байсараад бус хүүхдүүдээ бас ингээ орхитуулчих гад байдаг гэсэн. Тэгэхээр надад бас нөгөө өөрийгөө хөгжүүлэх тэгээ хүүхдүүдтэйгээ цаг зав гаргах, ярилцах тэр хугацаа бас айгүй нэг хэсэг бол хомс байсан. Тэгээд тэр үед бол бас яг тэр тухай бодол зөндөө толгойд орж ирж ирсэн. 주께서 아이들을 보살펴 주시고 산치로와 가정을 지킬 수 있는 힘을 주시길 매일 밤 엄마의 기도는 간절해집니다. 주일날 이른 아침 일찍부터 하루가 시작됐습니다. 아직 산치르가 잠에서 깨지 않은 시간. 엄마 아빠는 미뤄뒀던 집안일을 합니다. 항상 주어진 삶에 최선을 다해 살아온 엄마 아빠. 우물에서 물을 길어 사용하고 대지에 먹을 것을 심어 양식을 얻었는데요. 여느 가정처럼 즐거운 산치르의 집. 가족의 유일한 소원은 산치르가 오랫동안 가족 곁에 머무는 것입니다. 형제들은 숨이 가빠하는 동생이 더 이상 아파하지 않길, 다른 아이들처럼 걷고 뛰며 함께 놀 수 있기를 소망하고 바랍니다. 그렇죠. Энэ хаана хоосон бичлэг юм? Талбай. Талбай. Санчирдөө яг эрүүл болчиход бүр ингээд бүр илүү гоё олон явах бах тий. 작은 몸에 아픈 심장까지 점점 더 숨이 가빠오지만 막대한 수술비가 없어 치료받지 못했습니다. 산치르의 밝은 웃음을 지켜주고 싶은 가족들. 하나님의 손길로 조금씩 성장하고 있는 아이가 이 시기를 잘 버텨나가길 기도하고 있습니다. 절망하는 순간 믿고 의지할 곳을 찾았던 엄마가 1년 전부터 교회를 다니기 시작했습니다. 하나님을 만나고 성도들과 교제하며 큰 위로를 받았는데요. 고난 가운데 하나님을 만나 희망을 찾을 수 있었습니다. За арга мен одоо суглан дэрж байна. Одоо эмэгтэйчүүдийн Bible study хийж байна. Тэгээд одоо түүний сэтгэл маш гоё. Wait, just got 2 minutes. Түүний сэтгэл маш гоё зөвхөн болсон. Тэгээд одоо Библи уншиж байна. Надаас асуудаг эцэндээ яаж өөрхөн болох вэ гэж асуудаг. Тэгээд ийм хэцүү байдал чигсэн эцэн ажил хийж байна.
түүний гэрбэл ч гэсэн түүний нөхөр ч гэсэн сэтгэл зүйн болж байна. Тэгээд бид найдаж байна. Одоо бүгдээрээ сүмөр эцэг хүлээж авна гэж найдаж байна. Би ингэж санаж байна. Бидний бидний бурхан бүтээгч чадсан юу ч хийж чадна. Зовлонгоос ч гэсэн маш гоё ажил хийж чадна. Тэгээд энэ одоо манай санчод ирэн бахай бас мэдээж ээж ирэн. 지금 이 순간 매달리고 간절히 구할 수 있는 곳은 오직 주께 드리는 기도뿐. 부디 하나님의 치유하심으로 산치르의 가정이 거듭날 수 있게 기적의 빛을 내려주시길 마음 깊이 소망합니다. Санчир бол одоо эрүүл, санчирд бол эрүүл үйл тэгэл санчирын бүх юм асуудал байхгүй. Аав ээж хоёртойгоо зааштай тэгэл гурлаа. Энэ гурав бол нөгөө хоёр их нэг ах нь бол тэгэл ингээл ирээдүйд цааш ингээл ажил төлөвлөлт тэмүүлэл ингээл дэше мандан батрал явна ш тийм л. Тэгээд санчир бол аав ээж хоёртойгоо ингээд аз жаргалтайгаар ингээд байх. Эрүүл сар бол байх. Байвал тэгэл болно доо санчир. Нийлгээл биднийг нийлгээл байх тэгэл. Тэгээд миний хүүхэд болж ирсэн бүх хүүхдүүдтэй маш их хайртай. Тэр хүүхдүүдийнхээ төлөө сайн сайхан зүйлийг л эмэгтэй ер нь их хүн гэдэг бол өөр хүүхдүүдийнхээ төлөө сайн сайхан зүйлийг хүсэж бодож залбирч байдаг. Тэр зүйлүүд маань ч гэсэн биелэх баха гэж найдаж чинь. Тэгээд хөөрхөн хүүхдүүдтэй маш их хайртай шүү. Ээж нь бүгдэд нь хязгааргүй хайртай шүү гэж хэлсэн. 몽골 시골 마을 홉스골에 사는 산치르 가정. 다운 증후군과 심장병을 앓고 있는 산치르의 숨소리가 점점 더 거칠어지고 있습니다. 건강이 악화되는 산치르를 보며 엄마와 아빠가 할 수 있는 건 오직 하나님께 기도하고 매달리는 것뿐인데요. 부디 하나님이 기적처럼 선물해 주신 작은 천사를 지켜주시어 산치르 가정에 기적을 내려주시길. 한 걸음 한 걸음 더디지만 주께서 산치르를 치유해 주실 줄 믿으며 오늘도 간절히 기도합니다. 아픈 산치르를 돌보는 형제들이 너무나도 대견하고 한편으로는 너무 짠한 마음이 듭니다. 산치르가 건강해져서 형제들하고 오빠, 누나, 오빠 형이죠, 형? 네. 형하고 누나랑 행복하게 노는 날이 왔으면 좋겠어요. 네. 아, 정말 예쁜 가정이다 이런 생각이 들어요. 네. 그러니까 산치를 돌보는 뭐 형들과 누나가 그렇게 이뻐하고 네. 또 엄마 아빠가 산치를 그렇게 사랑하는 모습이 막 느껴지는데요. 아마 열심히 같이 뛰놀 수 있으면 얼마나 좋을까. 네. 그리고 오늘 저희가 함께 방송을 하면서 우리 시티에서 가족 여러분들이 함께 기도해 주시고 후원해 주시면 아마 이번 겨울에는 건강해서 네. 다시 몽골로 돌아갈 수 있지 않을까 그런 소망을 가져봅니다. 꼭 함께 해주시고 기도해 주십시오. 네. 이정재 목사님과 DK 소울님은 어떻게 보셨어요? 먼저 목사님. 네. 저는 이제 우리 그 산치르 가정을 무료 진료할 때 네. 만났고 네. 몽골은 이제 지금 8월 달 말만 되면 춥기 시작해요. 네. 그래서 농사가 안 돼요. 농사가 안 되기 때문에 짧은 기간에 이제 자기들이 양파 같은 거, 뭐 감자 이것만 심어서 하는데 목축업하는 사람들이 감자가 우리나라는 이만큼 하는데 이만큼밖에 안 되는 그런 문제들이기 때문에 돈이 안 되지요. 먹고 사는 문제가 매우 네. 힘들 거고 그리고 이제 시골에서 엄마는 잡화점을 하는데 시골 사람들이 사실 돈이 없으니까 맞아요. 뭐 화장품이나 가방이나 이런 걸 1년에 한 번 살까 말까인데 굉장히 그러니까 두 사람이 먹고 살기 너무 힘드니까 아이들 돌볼 수 있는 시간이 없는 그런 가정이고 그러면 아이 한 명 때문에 이 세 명의 아이들이 공부하는 데도 힘들고 어려울 것인데 왜 이 아이한테 하냐 이 아이가 너무 소중하다. 나의 생명과가 더 바꿀 수 없는 아이다. 그래서
저 아이 부모님들의 마음이 너무 짠하지. 네. 디케이 소울님은 어떻게 보셨어요? 저 엄마가 아까 얘기하셨을 때 나 때문에 혹시 내가 뭔가를 잘못해서 아이가 아픈 건 아닐까. 그 말씀이 말이- 떠올랐어요. 네. 그래서 날 때부터 중풍병자인 사람을 보고 예수님께 왜 이렇게 나게 되었냐고 여쭤봤을 때 하나님을 증거하기 위해서 너희가 있노라고 네. 얘기하셨던 그 말씀이 생각이 네. 났어요. 그래서 저 가정을 통해서 몽골에 정말 아름답게 복음이 전해질 수 있겠다. 네. 또 하나님의 역사하심을 보면서 또 설령 고쳐지지 않는더라도 않더라도 저 가정이 그리고 주위가 네. 하나님의 빛으로 환해지겠다라는 생각이 들었습니다. 네. 네. 산치르를 살리기 위해서는 여러분들의 기도가 필요합니다. 네. 지금 방송을 보고 계시는 7천 기도용사분들, 이제 3살이 된 산치르의 숨이 화면에서도 보셨겠지만 점점 가빠지고 있습니다. 수술비를 감당할 수 없는 부모님, 바쁜 부모님을 대신해서 헌신적으로 동생을 돌보는 형제들, 이들의 가정에 생명을 불어넣기 위해서는 여러분들의 기도와 후원이 필요합니다. 기적을 만드는 7천 기도용사분들, 신한은행 007-3333 또는 우리은행 007-1000로 마음을 보내주세요. 네. 함께 해주시길 바랍니다. 목사님, 지금 현재 산치르의 건강 상태는 어떤 상태예요? 이제 심장병에다가 다원 증후군이 같이 네, 나오니까 네. 아이가 보통 아이들 같으면 이제 3살이면 이제 자기 스스로 걸을 수 있고 그쵸. 움직일 수 있는데 사실상은 저 애도 그렇게 되어야 됩니다. 그런데 이제 부모님들이 잘 관리가 안 되어지는 부분이니까 이제 애가 걷지도 못하고 네. 이런 문제고, 그다음에 지금 현재 산치레가 이제 구멍이 커요. 심장에 구멍이 커서 그래서 먹는 아이고. 것이 잘 이제 소화가 안 되고, 그리고 성장도 잘 안 되고, 그렇기 때문에 빨리 수술하지 않으면 안 되어서 그 몽골에서는 수술이 안 된다. 네. 그렇게 해서 이제 한국에 데려오려고 지금 하는 겁니다. 그러면 산치르가 심장 수술을 받을 수 없다고 했잖아요, 몽골에서는. 네. 그런데 몽골에서 한 번 수술 받으려면 병원비가 큰 부담인가요? 몽골에서는 이제 한국에 와서 수술하기 때문에 이제 한국에 오면 의료보험이 안 됩니다. 네, 그렇죠. 몽골 아이는 우리나라에 오면 의료보험이 안 되기 때문에 최하 한 2,500만 원부터 아까 말했듯이 한 2억 5천, 3억까지 한 명 수술하는 거예요. 몽골에서 받으려고 하면요. 몽골에서는 심장 수술이 안 되지. 아예 안 되고요? 간단한 거는 이제 할 수 있지만. 그러니까 집을 팔고 막 네. 이런 상황이 될 수밖에 없네요. 예, 그렇지. 산치르네가 보니까 4형제인데요. 그중에 첫째 바야르가 와, 정말 의젓해요. 정말 엄마 아빠 노릇하고 의젓하고. 지금 바야르가 몇 학년인가요? 지금 12살이니까 우리하고 거의 비슷하니까 네. 5, 6학년 한국- 정도. 네. 5학년 정도 이렇게. 그러네. 세상에, 근데 그렇게 그러니까 이 형제들이 노는 걸 보니까 더 건강해졌으면 하는 마음이 네, 막 간절한 맞아요. 게, 저는 그 아이의 말을 잊을 수가 없어요. 동생이 고쳐지면 하나님 있는 거 믿겠다. 네. 저는 그때 막 이렇게 마음이 이렇게 울컥했던 게, 네. 저 아이들에겐 그럴 것 같아요. 맞아요. 우리 동생이 이제 낳게 되면 이게 정말 생각할 수 없는 기적이잖아요. 그 하나님을 믿겠다 이런 말이 저에게 너무 와닿았던 것 같고요. 이 홉스골이라는 마을에서 산치르 엄마가 잡화 좀 하잖아요. 시골이라 말씀하신 대로 손님이 없을 것 같아요. 그래서 재정적인 부분이 아마 가장 큰 어려움이 있지 않나 싶은데, 뭐 심장재단에서 도울 때 그런 부분도 다 함께 도와주시죠. 이제 저희들이 이제 아이들을 할 때는 모두 다 수술비를 전액 무료로 해서 아이들을 데려오기 때문에 그거는 걱정하지 않은데, 제일 중요한 것은 우리가 코로나 기간에 심장병 아이들 수술하지 못했어요. 몽골 애들도 마찬가지. 그런데 우리가 등록이 된 아이들한테 전화를 해보니까 한 4-5명이 천국 갔어요. 그러니까 이 심장병 아이들은 시간을 기다려주지 않는 그런 문제고. 목사님께서 이 사역을 30년 넘게 해오셨잖아요. 네. 산치르처럼 어린 아이들이 성인이 이제 되는 모습까지 쭉 지켜보시는데, 수술 후에도 연락을 서로 하고, 그리고 이제 모이면서 이제 영혼을 살리는 일, 또 그 아이가 건강해져서
다시 영혼을 살리는 사역자 된 일이 있다고 들었어요. 예, 자기들이 이제 스스로 우리 심장병 아이들 행사할 때 와서 봉사도 하고 또 이번에 몽골 행사할 때 첫 번째 한 아이는 100만 원을 자기가 이렇게 헌금도 하고 그리고 직접 와서 사회도 보고 이런 일들을 하게 되어지면서 복음을 전하는 그러한 일들을 애써서 자기들이 이제는 스스로 하게 되고 중국 아이도 우리가 수술한 아이를 그는 전혀 예수를 믿지 않았는데 그도 와서 예수를 믿고 중국에 돌아가서 또 함께 기독교의 예식도 하게 되어지고 그리고 지금 몽골에서 박사 과정에 들어온 아이는 그 집 무당집이었습니다. 신내리는 무당집이었는데 동생이 예수를 믿게 되니까 심장병 수술 받고 무당 다 없애고 그리고 무당하는 점치던 신내린 그 언니는 목사님 가정에 시집을 가고 그래서 지금 그 자매가 이제 우리 딸이 하는 말이 자기는 예수를 만나서 내가 축복을 받았고 우리 가정이 너무 축복을 받았다. 그렇게 이야기를 합니다. 우리 대한민국의 위상도 중요하고 우리 복음도 중요하지만 그들의 마음의 문을 먼저 열어야 한다. 그러면 복음도 들어가고 그리고 예수를 믿어진다. 그렇게 해서 저희들이 그 일들을 갑니다. 뭐 말씀을 들으면서 더 미랄심장재단에 하는 일들이 정말 얼마나 귀한지 이걸 더 깨닫게 되는데요. 목사님 이후에 계속 이 사역을 이어나가기 위해서 가장 필요한 게 무엇인지 좀 말씀해 주세요. 제가 이제 이 일을 한 37년 이렇게 하면서 가장 필요한 것이 사실상 돈도 필요하고 사람도 필요하고 다 필요하지만 저는 매일매일 기도하는 것이 있어요. 내가 84년도에 대우조선에서 24m 높이에서 떨어져서 차가운 철판 밑에서 하나님을 만난 그 마음을 잊어버리지 말고 처음 마음을 잊어버리지 말고 하나님 중심으로 살아야 되겠다. 그리고 우리 미랄은 수많은 사람들이 기도해 주면 된다. 기도하면 제가 지금까지 수십억의 돈이 들어갔는데 수술비가 없을 때 절에 중들이 수술비를 가져오고 예수 믿지 않은 사람이 집을 팔아서 가져오고 그런 많은 일들을 하나님이 해 주셨기 때문에 하나님을 향하여서 또 부족한 종을 위해서 우리 미라를 위하여서 기도하는 사람들이 많았으면 좋겠다. 그것이. 아니 디케일 성우님 이 사역에 함께 동행하시면서 어떤 마음을 느끼셨는지 궁금해요. 미랄 심장재단을 전 처음 알게 되었거든요. 그리고 이번 사역에 동행을 처음 했고 그리고 몽골을 이렇게 두루 다니다 보니까 그 몽골 사람들이 대한민국을 이렇게 표현하시더라고요. 그러니까 언약의 약속의 나라, 언약의 나라, 뭐 설렁거스 후, 뭐 이렇게 대한민국을 표현하시더라고요. 와 그러면 대한민국을 그렇게 표현한다는 건 이 대한민국이 하나님의 일을 하고 있는 이 하나님의 일을 해나가야 되는 약속의 민족인가 이런 마음이 그런 생각이 들었어요 저는. 그래서 우리 총재님을 통해서 또 여러 목사님들을 통해서 동역자분들을 통해서 정말 많이 봤지만 이건 하나님의 일이다. 나의 일이 아니다. 내가 할 수 있는 게 찬양이라면 언제든지 부르신 곳으로 내가 가서 찬양을 해야 되겠다. 저는 그렇게 생각을 했고요. 그래서 또 오늘 그러니까 우리에게 또 성우님께서 은혜를. 또 찬양을 준비해 주셨습니다. 맞습니다. 어떤 곡을 준비하셨나요? 오늘 찬양은 은혜라는 곡이고요. 그곳에서 이제 여러 교회를 다니면서 또 저는 끝나고 또 집회를 했었는데 한국의 은혜라는 찬양을 굉장히 많이 알고 계시더라고요. 정말 은혜의 가사처럼 그리고 지금 우리 심장 수술을 받고 새 생명을 받은 친구들이 은혜라는 노래를 통해서 또 하나님께서 어떻게 일하시는지 또 자기의 삶이 하나님께 어떻게 드려져야 되는지 또 이렇게 알았으면 좋겠다는 마음으로 준비했습니다. 네. 감사합니다. 이 시간 저희가 찬양으로 또 은혜 받는 시간 되기를 바라고요. 이 시간 함께 하겠습니다.
내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 아침 해가 뜨고 저녁에 노을 봄의 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜였어. 모든 것이 은혜 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였어. 모든 것이 은혜 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였어. 모든 것이 은혜였어. 모든 것이 네. 은혜라는 찬양을 들으니까 가슴이 울컥하네요. 정말 심장병이 있어서 뛰지 못하는 아이들을 보면서 내 삶의 모든 호흡과 걸음걸음마다 다 하나님의 은혜가 아닌가 이런 고백을 다시 한번 하게 되고요. 우리가 이렇게 건강한 몸을 가지고 살아갈 수 있는 것 저는 누군가에게 빚진 삶이다라는 생각을 갖게 돼요. 그래서 여러분 꼭 함께 해주시기 바라고요. 목사님 심장이 아픈 아이들을 위해서 이 힘든 사역을 이어나가고 계신데요. 오늘 기도 제목을 주시면 저희가 함께 기도하겠습니다. 네. 저는 이제 우리 심장병 아이들 이렇게 상치료가 와야 되는 그런 문제인데 지금 이제 가을이 되면 감기도 오고 그다음에 공기가 너무 좋지 않아서 폐렴이 오면 이 아이가 와서 수술도 힘들어질 거예요. 그래서 아이 건강을 위해서 그리고 우리 수술비가 어려움이 없기 때문에 한국에 와서 수술 받으면 수술비가 굉장히 많이 들어가는데 이 모든 돈들이 잘 채워질 수 있도록 그렇게 해주시고 모두 다 우리 심장병 아이들 와서 수술할 때 실패하지 않고 성공적으로 수술이 되어서 그 부모님이 또 그 누나나 뭐 형님이 원하는 것처럼 수술이 잘 되어서 하나님의 계심을 그들이 한번 만나는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 이정재 목사님 주신 기도 제목 가지고요. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 생명의 주관자 되시는 주님, 이 시간 간절히 기도합니다. 심장병으로 또 심장병을 가지고 태어난 아이들이 마음껏 뛰놀아 보지 못하고
정말 세상을 떠나는 일이 없도록 하나님 아버지 미랄심장 재단을 주님이 세워주시고 이 일을 이루어 가시는 것 정말 감사합니다. 하나님 이제 11월 12월에 수술이 잡혀 있고 몽골에서 15명의 아이들이 옵니다. 특별히 오늘 방송을 한 산치르를 주님 붙잡아 주시고 그 시기에 오는 모든 아이들의 건강을 주님 지켜주시사 이 수술을 통해서 하나님 아버지여 그 아이들이 건강을 회복할 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 또한 주님 재정적으로 필요한 것들이 많습니다. 하나님 한 아이가 수술을 받는데 들어가는 재정이 정말로 너무나도 큽니다. 이것을 우리가 감당해낼 수 있도록 하나님 우리가 협력하여 함께 기도하며 이 일을 이루어갈 수 있게 아버지 오늘 함께 방송을 보는 한 분 한 분의 마음속에 주님의 마음을 더하여 주시옵소서. 하나님 아버지 다시 건강을 회복하여 몽골로 돌아갈 수 있도록 하나님께서 모든 순간순간마다 직접 주님의 손으로 만져 주시옵소서. 하나님 오늘도 주님께서 이 일을 위해 하나님 이정재 목사님과 또한 미랄심장재단을 주님께서 세우신 줄 믿사오니 앞으로 하는 모든 일과 계획 위에 동행하여 주시옵소서. 함께 하시고 이루어 주실 줄 믿사옵고 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 좀 없어 때는 진짜 сэтгэл мэтгэл онсон үедээ бол одоо яана яагаад ингэсэн 부모님들이 애들을 키워야 되는데 지금 같은 경우는 첫째 그 아들이 다 이렇게 책임지고 본인이 이게 뭔가 아빠가 되는 느낌인 것 같아요. 환우들의 꺼져가는 심장을 뛰게 하기 위해서는 여러분들의 기도와 후원이 필요합니다. 지금 방송을 보고 계시는 7천 기도용사분들, 이제 3살이 된 산치르의 숨이 점점 가빠지고 있습니다. 병원비를 감당할 수 없는 부모님, 또 바쁜 부모를 대신해서 헌신적으로 동생을 돌보는 형제들, 이들의 가정에 생명을 불어넣기 위해서는 여러분들의 기도와 후원이 필요합니다. 기적을 만드는 7천 기도용사분들, 신한은행 00-7000-3333 또는 우리은행 00-7000-1000로 마음을 보내주세요. 네, 오늘 함께 방송을 보신 분도 느꼈겠지만 주님은 이 일을 통해서 생명을 살리실 뿐만 아니라 또 복음으로 그 가정과 그 아이를 다시 살리시는 그 생명을 낳는 은혜가 있습니다. 꼭 기도해 주시고 참여해 주시기 부탁드립니다. 네, 오늘 이정재 목사님 그리고 DK 소울님 이 귀한 사역에 동행할 수 있게 해주셔서 너무 감사합니다. 오늘 함께 하시면서 어떠셨어요? 아주 보면서 너무 감동되고 또 더 열심히 해야 되겠다 그런 생각을 해봅니다. 저도 불러주시는 곳에서 열심히 찬양해야 되겠다. 그리고 아이들이 원하면 언제든지 찬양을 해줄 수 있는 그런 시간이 마련되었으면 좋겠다. 그런 생각을 했습니다. 뭐 이대로 DK 소울님은 보내드릴 수 없고 DK 소울님께서 마지막 찬양을 준비해 주셨습니다. 어떤 곡일까요? 마일로드라는 곡이고요. 하나님께서 우리를 이끄시는 그 시간들, 광야에서 만난 주님, 그리고 하지만 주님께서 우리 구름 기둥과 불 기둥으로 지켜주시고 가나안으로 인도해 주셨으니 난 주님을 찬양하고 늘 기도하고 주님을 부르짖으며 나아가겠다라는 그런 메시지가 담긴 곡입니다. 끝으로 DK 소울님의 찬양으로 오늘 마무리하겠습니다. 지금까지 함께해 주신 이정재 목사님과 DK 소울님 감사합니다. 감사합니다. CTS 가족 여러분, 다음 이 시간까지 하나님의 평안이 여러분 마음에 가득하시기를 바랍니다. 고맙습니다.
인생의 광야에서 다시 만난 주님 나를 지켜주시고 가나안으로 인도하시는 나의 주님 계시네. 인생의 고비마다 다가오는 주님 나를 응원하시고 밝은 빛으로 인도하시는 나의 주님 계시네. 이제 당신은 나의 삶의 이정표가 되시고 바람마저 공기마저 호흡마저 사랑해. 보이지 않아도 늘 곁에 없어도 간절한 기도 속에 성령이 함께 하시죠. 푸른 초장으로 인도하시는 주님 내 주를 찬양하며 따르길 원해요. 보이지 않아도 늘 곁에 없어도 간절한 기도 속에 성령이 함께 하시죠. 푸른 초장으로 인도하시는 주님 내 주를 찬양하며 따르길 원해요. My Lord. 나를